सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथारे गोटे केचिर भाग 12 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। अपेरा देखुथुलो नानी राति रे जोर रे एकुटिया आसिला सांगरे केही आसी पारलनी। आजी कुआडे जीवा बंद दुई जनकर। दिन 9टा लेखार देहरु औषध जोगु ज्वरटा उतुरी जाइछि हेले तार मुंड भारी भारी लगुछि। जेजेमार कड़ा निर्देश से आज कुआडे जीवनी। संध्या बेलू जेजेमा राम अजा को भी डाकिछंती लेखा को टिके झड़ा फुंका कर दिया पाई। जेजेमार पूरा विश्वास लेखा राति रे डरी जाइछि सेइथिपाई ज्वर आसीछि। पुराणा कालिया लोक केते अंधविश्वास हेले तांको कथा काटिबो किए। दिन 10टा हेलाणी। रंजन उठी भाबुछि लेखार देह ठीक हेला ना नहीं। आर मुंडरे लेखार घर जीवाकू पड़िबो जेमिति हेले भी ता घर को से केमिति को बहाना रे बा जीव। से भाबुछि भात खाई सारिया परे ऊपर ओली जेमिति हेले से लेखार घर को जीव। दिन 4टा हेला। रंजन मन आउ मानुनी केमिति हेले टिके लेखा को देखिबाकू ताकू खूब इच्छा होछि। से गाँर ए मुंड को लेखार घर सामना को आसी सारलाणी हेले एमिति बिना कारण रे केमिति बा जीव। भाबुछि कहिबो लेखा पाखरे तार 2टा बही अछि नेबाकू आसीछि। रंजन खूब भय लेखार जेजेमा को केते प्रश्न से पचारिबे तार ठिकणा नहीं। जहा हो पछे से जीव निश्चय। पेटे खोली भितरे पशिला रंजन। कबाट पाखरे बेल मारिला। कबाट खोलिले लेखार जेजेमा। रंजन एबे भाबुछि मनीष मला हेबे। जेजेमा कहिले बाप तू हो आस भितरकू। रंजन भाबिला आजी सूर्य को दिगरे उदय हेउथिले के जानी। रंजन आगुआ कहिला लेखा पाखरे मोर 2टा बही अछि नेबाकू आसीथिली। रंजन आउ जेजेमा सेते बेलकू लेखा रूम रे पहुँचिलेनी। लेखा पलंकरे तकिया को आउजी अधा ब्लांकेट घोड़े होई बसीछि। जेजेमार हुकुम कुआडे से जीवनी केते सोइबो भी से। झियटार देह काली रातिरु खराब एकुटिया राति रे घर को आसीछि। डरी जाइछि कि कौन। पुणी लेखा को चाही कहिले तू रंजन बही देइनु। से बही नेबाकू आसीछि आम घर को। लेखा कहिबाकू जाउथुला मो पाखरे। रंजन ठारी कहिला हाँ कह मो बही तो पाखरे अछि बोली। लेखा कहिला हौ नहीं जा तो बही। जेजेमा पुणी रंजन को कहिले तू टिके झियटा को घरे आनी छाड़ी देई पालुनी काली राति रे। अच्छा चंडी एकुटिया आसीछि बोली घरे कहिछि ना। रंजन काले कहिदेबो। लेखा ताकू इशारा कला कहनी एई चुप चुप जेजेमा को किछि कहनी। रंजन जेजेमा को कहिला मते डाकिथिले ताकू घरे आनी छाड़ी देई थांती से तो किछि कहिनी मते। जेजेमा बाहर को चली गले। रंजन चेयर टाणी बसी पड़ला लेखा पाखरे। ओहो मनीष आज बंचीगला। जेजेमा को जा हो तू किछि कहनी। रंजन सबू बुझीगला। कहिला जेजेमा से सिना मते डाकिथिले मु ताकू काली राति रे घरे आनी छाड़ी देई थांती। मु केमिति जानिबी से एते राति रे एकुटिया घर को आसियो बोली। लेखार जेजेमा लेखा रूम रु बाहरी गले बाहर को। रंजन चेयर टाणी सेठी ता पाखरे बसी पड़ी कहिला लेखा मु तोर को बही नेइछि कि। अरे तो जेजेमा 100 प्रश्न पचारिबे सेइथिपाई मिछर कहिदेली। तते कहिथिली ना आजी आसी हाजिरा देइजी बोली तेणु आसिली। लेखा मुहंटा टिके सुखी गला। से भाबिथिला रंजन ताकू देखिबाकू आसीछि। रंजन तार सुखिला मुह देखि मने मने हसिकी भाबुछि तते देखिबाकू आसीछिलो चंडी तू कौन पाई मुह सुखैली मु कौन जानिनी कि। लेखा पचारला तू राति रे पुणी नाटक देखिबाकू गलु सागर आउ मंदाकिनी आउ कौन गली ना देखिबाकू। रंजन मिछरे कहिला हौ मु जीवी एथर। आज तो तोर पूजा नाटक मेलोडी सबू एइठी सोई सोई देखिबू। हौ मते गोटे कौन बही देई था नहेले जेजेमा कहिबे बही नेबाकू आसीथिलु बही नेलुनी तो। लेखा कहिला सेइठू सेल्फरू नहीं जा तू। रंजन ताकू देखिबाकू आसीनी जानी तार मन भितरे खूब गोटे केमिति अभिमान लहड़ी खेली गला। भाबुछि कौन जानिछि तू फुटाणिया आउ गर्वी बोली निज बाहादुरी देखैबाकू आसीछु आउ। रंजन लेखार बही सेल्फरू बही 2 खंड बाछु बाछु तार कविता डायरीटा खसी पड़ला तले। रंजन डायरीटी जेमिति उठाइबो तळकू झुंकीछि। लेखा बिछणारू झट से उठी डायरीटी को उठेई नेला। रंजन कहला अरे सेथिरे एमिति कौन लेखा लेखिछु श्रीलेखा
ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖା। ତାର ଏମିତି ମଜାଳିଆ କଥା ଶୁଣି ଲେଖା ରାଗିଗଲା। କହିଲା ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଡାଏରୀ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଥାଏ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା ହଉ ବାବା, ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିବିନି। ଯିବା ଆଗରୁ ଲେଖାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା ତତେ ତ ଜ୍ୱର ଫୋର କିଛି ଏବେ ନାହିଁ, ମିଛରେ କାହିଁ ଶୋଇଛୁ? ଠକ କୋଉଠିକାର। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲାଣି। ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିଛି, କାଲି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ସେ କିଛି କହିବି ପାରୁନି। ରଞ୍ଜନ ବହି ଦୁଇଟା ନେଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯିବା ବେଳେ କବାଟ ପାଖରୁ ପୁଣି ଲେଖା ପାଖକୁ ଫେରିଆସି ପଚାରିଲା କାଲି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ତୋର କେତେବେଳେ ଭଲ ହେଲା? ଔଷଧ ଖାଇଥିଲୁ ତ? ହଉ ତୁ ଆରାମ କର, ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ଅପେରା ଦେଖି ଆସିବୁ। ଏତିକି କହି ଲେଖାର କପାଳରେ ଅଲରା ବଲା ଚୁଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମୀୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଗଲା। ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ଟିକେ ହସି ଦେଇ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା। ଲେଖାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯିଏ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଲାଗିଲାନି। ସେ ଭାବୁଛି କେମିତିକା ପିଲାଟା କେଜାଣି, ବୁଝିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ। 3 ଦିନ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ଲେଖା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି ଅପେରା କି ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। କେଡ଼େ ଖୁସିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡ୍ରେସ୍ ତାର ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା ସିଲେଇକି ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ପିନ୍ଧି ପାରିଲାନି। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଦେହ ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ଦେବ କହିଛି ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିଥିବା ନାଲିରେ ବବି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଆଜି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଲମ୍ବା ବାଳ ପୁରା କମର ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି। ଦୀପା ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଜେଜେମା କହିଲେ ଏଇ ରୁହ 2 ଜଣ। ଲେଖା ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ହେଲା। ଜେଜେମା କଳା ଟିକା ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଲେଖାର ଗାଲରେ, ନଜର ପଡ଼ିବନି ଯେମିତି। ଲେଖା ଜେଜେମାର ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଦୀପା ହସୁଛି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ। 2 ଭଉଣୀ ରାସ୍ତାରେ ଗଳି ପାଖରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦୀପା ପଚାରିଲା ନାନୀ, ସେଦିନ ରାତିରେ ଏଇଠି ଭୂତ ଦେଖିଲୁ କି? କୁକୁରଟିଏ ବାହାରିଥିଲା ବାସ୍, କହିଲା ଲେଖା। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼। 2 ଭଉଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଡାଲା ରଖିଲେ। ଲେଖା ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ବି ଆସିଥିଲା। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଲା ସଙ୍ଗାତ, ଆଜି କ'ଣ ଦିଶୁଛୁ ମ? ଦୀପା ହସି ହସି କହିଲା ନାନୀ, ସେଥିପାଇଁ ଜେଜେମା ପରା ତା ଗାଲରେ କଳା ଟିକା ଲଗେଇଛନ୍ତି, କାହାରି ନଜର ଲାଗିବନି। ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ହସି ହସି ବେଦମ୍। କହିଲା ସଙ୍ଗାତ, ତୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋ। ସେତିକିବେଳେ ରଞ୍ଜନ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଲେଖାକୁ ନଜର ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତାର ଜେଜେମା ତାକୁ କଳା ଟିକା ମୁହଁରେ ମାରିଛନ୍ତି ଜାଣି ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ହସି ହସି ବେଦମ୍। କହିଲା ସଙ୍ଗାତ ଲୋ, ତୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି ଲୋ। ଲେଖା ଆଉ କ'ଣ କହିବ। ଦୂରରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କହିଲା ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ସବୁ? ତାକୁ ଦେଖି ଲେଖା ଦୀପାର ହାତ ଧରି କହିଲା ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ହଉ ସଙ୍ଗାତ, ଆଉ ତୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି, ତୁ ରାଗେନା, କହିଲା ଶୁଭଶ୍ରୀ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା ଆରେ ସେ କ'ଣ ତୋ କଥାରେ ପଳଉଛି କି? ମୋ ମୁହଁଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ନା ସେ। ରଞ୍ଜନ ଏମିତି କଟାକ୍ଷ ଭରା ଉକ୍ତିରେ ଲେଖା ମନରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଥରେ ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ସଙ୍ଗାତକୁ କହିଲା ଆମେ ଆସୁଛୁ ଲୋ ସଙ୍ଗାତ। ଶୁଭଶ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କର ଛକା ପଞ୍ଝା ଦେଖି କିଛିଟା ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ସାରିଥିଲା। କହିଲା ତମେ 2 ଜଣ କ'ଣ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ଆଉ ରଞ୍ଜନ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଏମିତି କହୁଛୁ? ରଞ୍ଜନ ହସି ହସି କହିଲା ପଚାରୁନୁ ତାକୁ, ସେ ତା ବଡ଼ବାପା ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ଲେଖା ଜାଣିଗଲା ଯେ 10 ଦିନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା ବୋଲି। କେତେ ଥର ଚିଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ତାକୁ ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ରହ ମୋ ସମୟ ଆସୁ। ସେ କହିଲା ହଁ ଯାଇଥିଲି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ବି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବୁ କହିବି ତ ତୋ ପାଇଁ ବି ଝିଅ ଦେଖିଦେବି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କହିବ ଜାଣିପାରୁନି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ଶିଖିଗଲାଣି ଏବେ। ମନେ ମନେ ହସି ପକେଇଲା ରଞ୍ଜନ। ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ତୁ କାହାକୁ ଦେଖିବୁ ଯେ? ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଲା କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ତାପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଢ଼ିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖାହେବ କି ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ କଥାରେ ଶୁଖିଗଲା। ତାର ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଲେଖାଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଆଉ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା କଥାଟା ସେ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ହଠାତ୍ ନିଷ୍ଠୁର ସତଟା ତା ମନକୁ ଟିକେ ବିଚଳିତ କରି ପକେଇଲା। କଥାଟା ତ ନିହାତି ସତ। ରଞ୍ଜନର ବାପା କହୁଥିଲେ ରଞ୍ଜନ କଟକରେ ହିଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ। ତାର ବାପା
ମାସର ଅଧା ଉପର ଦିନ କୋର୍ଟ କାମ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କଟକରେ ରହନ୍ତି। ଘର ଭଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ସେଠି ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ରହିବ। ତମେ 2 ଜଣ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନି। ଏତିକି କହି ଶୁଭଶ୍ରୀ ନିଜ ଘର ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଲା। ଲେଖା ଆଉ ଦୀପା ଯେମିତି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଆଗକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ତୋ ଦେହ ପୂରାପୂରି ଭଲ ହେଲାଣି? ଆଜି ଆସିବୁ ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ? ଜାଣିନି। ଏତିକି କହି ଲେଖା ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରୁନି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛି ତା ଉପରେ। କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ଚଣ୍ଡୀର? 5 ଦିନ ପୂଜା ଖୁବ୍ ଧୁମ୍‌ଧାମରେ ସରିଲା। ଦେବୀଙ୍କ ବିଦାୟ ବି ହେଲା। ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ପୁଣି ଶୂନଶାନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାମରେ ଲାଗିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିର ଘଟଣା ପରେ ଲେଖା ମନର ନିଭୃତ କୋଣରେ କେଉଁଠି ଜାଗାଟେ ଅଧିକାର କରିସାରିଛି ରଞ୍ଜନ। ତା'ର କୋମଳ ମନପଟରେ ରଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସାରିଛି। ଆଉ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଭରିବାର ବାକି ଅଛି। ସେ ରଙ୍ଗ କେବେ କେମିତି ସେ ଭରିବ କିଏ ବା ଜାଣେ? କିନ୍ତୁ ଲେଖା କ'ଣ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ରଞ୍ଜନଠୁ? ସେଥିପାଇଁ ରାଗିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଝିଅମାନଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଲେଖା ବାରିପଟେ ଠିଆ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଛି। ଅଚାନକ ବହୁ ଲୋକ ନଦୀଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କ'ଣ କାରଣ ହେଇଥିବ ଭାବୁ ଭାବୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ନଦୀ ପଠାରେ ଜମା ହେଇଗଲେଣି। ବାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ନଦୀ ପଠା ଦେଖାଯାଏ। ଲେଖାର ଜେଜେମା, ମା ସମସ୍ତେ ବାରିପଟକୁ ଆସି ଅନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ନଦୀଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ନଦୀଆଡ଼େ। ଦେଖିକି ଆସିବି କ'ଣ ବୋଲି। ଜେଜେମା କହିଲେ, ନା ନା, କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ତୁ କାହିଁକି ଝିଅ ପିଲାଟା ଯିବୁ ଯେ? ଏତିକି ବେଳେ ଗାଁକୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନଦୀରେ ମଧୁ ଦଦେଇ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଜାଲ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ସୁଟକେଶଟିଏ ଆସିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟକେଶ ଖୋଲିଲେ ଏକଦମ ଆବାକାବା ହୋଇଗଲେ। ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିଲାନି। ସୁଟକେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ 20-21 ବର୍ଷର ପୁଅ ପିଲାର ଲାଶ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଣି ପାଣି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଏମିତି ନା ସେ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଶୁଣିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର କି ବୁଦ୍ଧି ଆଜିକାଲି! ହେ ଭଗବାନ! ମଣିଷ ମାରିକି ସୁଟକେଶରେ ଭରି ନଦୀରେ ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ପ୍ରଚାର ହେବା କ୍ଷଣି ଶହ ଶହ ଲୋକ ନଦୀଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲିସ ବି ଖବର ପାଇ ଆସି ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ କାମ ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖାକୁ ତା ଜେଜେମା ଯିବାକୁ ତ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ମନଟା କ'ଣ ରହୁଛି। ଉପରଓଳି ଲେଖାର ସଙ୍ଗାତ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁହେଁ ଲୁଚେଇ ନଦୀଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ। ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେତେବେଳକୁ? ପୋଲିସ ଆସି ସବୁ ସାଥିରେ ନେଇଗଲାଣି। ଯୋଉଠି ଲାଶ ମିଳିଥିଲା ସେ ଜାଗା ବି ସିଲ୍ କରାହେଇଛି। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ରଞ୍ଜନ ଦେଖାହେଲା। ଲେଖା କହିଲା, ଦେଖ ସେ ଏଠି ବି। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆସିଲା। ତୁ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ? ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଲା। ସିନା ଉପରେ ଉପରେ ରାଗୁଛି, ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି ଗଲେ ଆଖି ଦୁଇଟା ଯେମିତି ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥାଏ। ସେ ଯେତେ ଯେତେ ତା ଚିନ୍ତାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ସେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ରଞ୍ଜନ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଲେଖାକୁ କହିଲା, ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଦୁନିଆ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାଣି, ଶୁଣିଲୁ ତ ଆଜି? ଶୁଭଶ୍ରୀ ଝଟ୍କିନା କଥା ଧରି ପକେଇଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ? କ'ଣ ସଙ୍ଗାତ? କୋଉ ଦିନ ରାତିରେ? ସେ କିଛି ନୁହଁ ମ। ନଦୀ କୂଳରେ 3 ଜଣ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ସୁଟକେଶ ଭିତରେ ଲାଶ ନଦୀରୁ ବାହାରିବା କଥା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଆସୁଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ପୋଲିସ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଟକେଶ ବଡି ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲାଣି କେତେବେଳୁ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖେଇ ତା ସଙ୍ଗାତକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଲୋ। ସେଇଠି ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ। ପରେ କହିବୁନି ତତେ କହିଲିନି ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଲା ଲେଖା ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କଥା କହୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପରି ଲାଗିଲା। ବୋଧହୁଏ ଲେଖାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା ଶୁଣି ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ସେ ଚାହେଁନି ଲେଖା ତାଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଦୂରେଇ ରହୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏ କଥା ବି ରଞ୍ଜନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ମନ ହୃଦୟ ନିଜ ବଶରେ ନୁହନ୍ତି କେବେ। ସେ ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ କହିଲା, ତୋ ସଙ୍ଗାତ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଯିବ ନା ଫେରିବ ପୁଣି? ଶୁଭଶ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କର କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ କହିଥିଲି? କୋଉଦିନ? କି ରାତି? କି କଥା ସେ କହିଲା? ତମ 2 ଜଣଙ୍କର କଥା ମୋର ବୁଝିବା ବାହାରେ। ଆଉ ସଙ୍ଗାତ? ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚେଇଛି। କିଛି କହୁନି ମୋତେ ସେ। ମୁଁ ଯିବି ଏବେ।
ମୋତେ କେହି କିଛି କୁହନି ଆଉ। ଲେଖା ସଙ୍ଗାତର ରାଗ ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲା, କିଛି ଲୁଚେଇନିଲୋ ତୋତେ। ସେଦିନ ରାତି କଥା କ'ଣ? ଆରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଏ ମହାଶୟ ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବାସ୍। ଏତିକି ତ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍ ଏତିକି କଥା? ରଞ୍ଜନ ସେ 2 ଜଣ କଥାରେ କାନ ନାହିଁ ତା'ର। ସେ ଭାବୁଛି ଲେଖା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ପୁଣି ଫେରିବ କେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧା ପଚାରି ପାରୁନି ଶୁଭଶ୍ରୀ କ'ଣ ଭାବିବ ତାକୁ। ହଉ ଯିବାକୁ ତାର ତ ଆଉ 8 ଦିନ ଅଛି, ପଚାରି ନେବ। କେମିତି ବି 3 ଜଣ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରଞ୍ଜନ ଘର ସାଇ ପିଲା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେବ। ବିକ୍ରମ ସେ ବି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ପିଲାଟା। ଲେଖା ଉପରେ ତାର କେମିତି ଟିକେ ତେରେଛା ନଜର ଅଛି। ସେ ସେଇଠି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ କହିଲା, ଯାଅ ଏଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଜେଜେମା ତ ରାସ୍ତା ଅନେଇ ବସିଥିବେ ଯେ। ବିକ୍ରମ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ନଜରରେ ଦେଖୁଛି। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଇସାରା କଲା, ଯା ଏଠୁ ବୋଲି। ଲେଖା ଜାଣି ଜାଣି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବିକ୍ରମକୁ କହିଲା, ବିକି ଭାଇ ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ପିଲା କିଏ ଯାହାର ଲାଶ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଜି? ଲେଖା ବିକ୍ରମ ସହ ହସି ହସି କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖି ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ରାଗ ଆସୁଛି ଲେଖା ଉପରେ। ସେ ସେଇଠି ଆଉ କହିବ କ'ଣ? ବିକ୍ରମ ପୁଣି ରଞ୍ଜନକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯାଉନୁ, ତୋ ମା ଖୋଜୁଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଲା ଏଇଟା ପୂରା ମିଛ କଥା କହୁଛି ସେ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୁଁ ଘରେ କହିକି ଆସିଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭାଇ। ବିକ୍ରମ କହିଲା, ଆରେ ସେ ପିଲା କୋଉ ନେତା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ନେତା ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ତାକୁ ମାରି ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ପୁଣି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ ଲେଖା ତୋର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ? ତୁ କୋଉ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବୁ? ଲେଖା କହିଲା, ଜାଣିନି କୋଉଠି ପଢ଼ିବି। ବିକ୍ରମ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲାଣି ଏଥର। ସେ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ଲେଖାକୁ ଅନେଇଲା। ଲେଖା ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଚିଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ବି। ଆହୁରି ରାଗିଗଲା ରଞ୍ଜନ। ସେ ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଥର। ଲେଖା ସିନା କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା, ଲେଖା ପଛରୁ ଡାକିଲା, ଏଇ ଶୁଣୁ, ସତରେ ଯାଉଛୁ କି? ହଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଯା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବିନି। ଲେଖାର ଏଇ ଗୋଟିଏ ମଜାରେ କହିଥିବା କଥା ପଦରେ ବି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ରାଗିକରି କହିଲା, ତୋର ଯା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କର, ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଶୁଭଶ୍ରୀ 2 ଜଣ କଥାର ମୋଡ଼ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଖାଲି 2 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଛି। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ନଦୀ ପଠାରେ ସେମାନେ ସେଇ ପୋଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲେଖାର ପୋଲରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା କଥା ସବୁ ଜଳ ଜଳ କରି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ତା ମୁହଁକୁ। 3 ଜଣ ଯାକ ସେଇ ପୋଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଲେଖାର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜି। ସେ କେମିତି ନଦୀରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କେମିତି ଉଠେଇଥିଲା। ଏବେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରଞ୍ଜନର ବି ସେଇ ଦିନ କଥା ତା ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ନାଚିଗଲା। ଭାବୁଛି କେଡ଼େ ଚଣ୍ଡୀ ଇଏ। ପୋଲରେ ପାର କରେଇଲି ମୁଁ, ନଦୀରୁ ଉଠେଇଲି ମୁଁ, ଆଉ କହୁଛି ବିକ୍ରମ ଭାଇ କେତେ ଭଲ। ମନ ଭିତରେ ଲେଖା ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନ ଆସୁଥିଲା ତାର। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଯିଏ ଯାହାର ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ସେଇ ବାଉଁଶ ପୋଲ ବି ଭାବୁଛି, କେଡ଼େ ବୋକା ପିଲା ଦୁଇଟା ଇଏ। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ରାଗି ସ୍ୱଭାବରେ, ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଏ ସେ। ବିକ୍ରମ ଭାଇ କେତେ ଭଲ, ଏଇ ପଦେ କଥା ଲେଖାର ତା ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲାଣି। ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିପାରୁନି ସିନା, ଆଉ ଲେଖା ଚୁଲବୁଲି ଝିଅଟି। ରଞ୍ଜନକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ତ କହିଦେଲା, ହେଲେ ତା କଥାଟା ରଞ୍ଜନ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଆଉ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ବା କେମିତି ଜାଣିବ। ରଞ୍ଜନ ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ଏଥର ଯାଅ 2 ଜଣ ଘରକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ପରା। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ନିଜେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଯେମିତି ଆଉ। ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ରଞ୍ଜନକୁ କହିଲା, କାହିଁ ତୋ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନି? ତୁ ଯିବୁନି କି ଘରକୁ? ଯା, ଲାଶ୍ ମିଳିଛି ସେ ପୁଅ ପିଲାଟେ। ତୁ ନିଜକୁ ଆଉ ହିରୋ ବୋଲି ଭାବେନା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା କଥାରେ ଆଉ କିଛି ଜବାବ ଦେଲାନି। ଶୁଭଶ୍ରୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଇସାରାରେ ସେଠୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଲେଖାକୁ ଏବେ ଲାଗିଲା ରଞ୍ଜନ ତା ଉପରେ ରାଗିଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନି। ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛି, ହଉ ନ କହ କଥା, ମୁଁ କ'ଣ ମରିଯାଉଛି ଯେମିତି ତୋ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀର ହାତକୁ ଟାଣି ଲେଖା କହିଲା, ଚାଲ ଯିବା ଏଠୁ। 2 ସଙ୍ଗାତ ଘର ମୁହାଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲେଖା ଥରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ରଞ୍ଜନ ସେଇ ପୋଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମକୁ ପଠେଇ ଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କାହିଁକି? ଏମିତି ୟାଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଲେଖା ରାସ୍ତାଯାକ ଭାବି ଭାବି ଚାଲିଛି।
ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଖାର ଗମ୍ଭୀରତା ମାପି ନେଇ ପଚାରିଲା, ସଙ୍ଗାତ କ'ଣ? କଥା କ'ଣ ହେଇଛି? ଲେଖା କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ସଙ୍ଗାତ ତାର ଛାଡ଼ିବା ପିଲା ନୁହଁ। ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ସଙ୍ଗାତ କ'ଣ କିଛି କହିଲୁନି ଯେ? କ'ଣ କହିବି ଆଉ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ରାଗି ଗର୍ବୀ ପିଲା ସହ କିଏ ବା କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମୋତେ କଥା ଆଉ କିଛି ପରି ଲାଗିଲା। ଲେଖା କହିଲା, ଛାଡ଼ ନା ତା କଥା। ମୁଁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ବାହାଘରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି କହିଲୁ? ଲେହେଙ୍ଗା ନା ଡ୍ରେସ୍? ଶାଢ଼ୀ ତ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ସ୍କୁଲରେ ଫେରୱେଲ୍ ପାର୍ଟି ଦିନ ଯାହା ହେଇଛି, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ଲେଖା ସିନା କଥା କହୁଥିଲା, ହେଲେ ତାର ମନଟା ରଞ୍ଜନ ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଫେରି ଅନେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଲେଖା ଭାବୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଠି ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଛି କେଜାଣି? ଲେଖା ବାର ବାର ପଛକୁ ଅନଉଥିବାର ଦେଖି ତା ସଙ୍ଗାତ କହିଲା, ମନ ଅଛି ଏଣିକି ତେଣିକି ଠେକି ପତେଇଛି ଗଉଡ଼ୁଣିକି। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ଆର ମାନେ? ତୁ ସେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀକୁ କାହିଁକି ବାର ବାର ଦେଖୁଛୁ? ଶୁଭଶ୍ରୀ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାର ବାର ଅନାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ବାର ବାର ରଞ୍ଜନ ସେଠୁ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଫେରି ଫେରି ଚାହୁଁଛି। ଦୁହେଁ ଲେଖା ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆଉ ଲେଖା ଘରକୁ ନ ଆସି ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଲେଖା ତାକୁ ବାଏ କହି ଘର ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରେ ପଶିଲା। ମନଟା କେମିତି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟେଇ ହେଉଛି। ସେ ବାଡ଼ି ପଟେ ଯାଇ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନଦୀ ହୁଡ଼ା ହାଇଟ୍ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜାହାଜ ଦେଖାଯାଏ। ଲେଖା ପୋଲ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ନା, ଆଉ କାହିଁ ସେଠି ରଞ୍ଜନ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଆଜି ଖାଲି ଲେଖାର ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଏ କିଏ ଯିବେ? ସେଠି କୋଉଠି ବାହାଘର ହେବ? ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଗାଁରୁ ବି 2-4 ଜଣ ଯିବା କଥା ବି ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଲେଖାକୁ ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ା କେମିତି ଫିକା ଫିକା ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ଏମିତି କ'ଣ କହି ପକେଇଲା ଯେ ରଞ୍ଜନ ତା ସହ କଥା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଭଲ, ଏଥିରେ କ'ଣ ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧି କଥା ସେ କହି ପକେଇଲା। ରାତିରେ ଲେଖାକୁ ନିଦ ଆସିଲାନି। ତା ରୁମ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ଟା ଏବେ ଏବେ ଲାଗିଛି। ଭାବୁଛି ରଞ୍ଜନକୁ ଫୋନ୍ କରିବ କି ନାହିଁ। ପୁଣି ଭାବୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ମ? ଯାଉ ମ, ବେଶୀ ଫୁଟାଣି ଦେଖଉଛି। କେତେ କ'ଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ତାକୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ରଞ୍ଜନ ସହ କଥା ହେବା ତ ଦୂର, ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଦେଖି ନାହିଁ। ନହେଲେ ରଞ୍ଜନ କେତେଥର ବଜାର ହାଟ ଯିବା ପାଇଁ ଲେଖାର ଘର ଆଗ ଦେଇ ଯା ଆସ କରେ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି। ଆଉ 5-6 ଦିନ ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ସେ କଥା ବି ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଛି, ତଥାପି କେତେ ରାଗ ତାର। ଲେଖା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ଅଧିକ ଭାବୁଛି। ତା ମନରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ରାଗିକି ରହିଥାନ୍ତା। ଛାଡ଼, ଆଉ ତା କଥା ଭାବିବି ନାହିଁ ଜମା। ଲେଖା ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ଲେଖାର ବାପା ଗାଁରୁ ଯିଏ ଯିଏ ବାହାଘରକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସିଲେ। ବାହାଘର ସିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ଭାତ ତ ଏଇଠି ଗାଁରେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ 2 ଦିନ ବାହାଘରକୁ ଅଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 6 ଦିନ ହେଲାଣି ନା ରଞ୍ଜନ ସହ ଦେଖା ହେଇଛି ନା କଥା ହେଇଛି। କେଉଁଠି ମନର କୋଉ କୋଣରେ ଯେମିତି ଚୂଡ଼ା ନିଆଁଟା ଭିତରେ ଭିତରେ ତାକୁ ଜଳେଇ ଚାଲିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନନ୍ଦୁ ଗାଁରୁ ଖେଳି ଆସି ଲେଖାକୁ କହିଲା, ନାନୀ, ଆଜିକାଲି ରଞ୍ଜନ ଭାଇ କି ବଢ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଟେକେନି। ସତରେ ନାନୀ, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ, କହିଲା ନନ୍ଦୁ। ନନ୍ଦୁଠୁ ରଞ୍ଜନ କଥା ଶୁଣି ଲେଖାକୁ ରାତିରେ ପୁଣି ନିଦ ଆସିଲାନି। ଏମିତି ମଣିଷ ପୁଣି ବଦଳିଯାଏ? ଏତେ ଛୋଟ କଥାରେ ଏତେ ରାଗ ପୁଣି ତାର। ଲେଖାର ସେଦିନ କଥାରେ ରଞ୍ଜନ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ରାଗ ଅଭିମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଲେଖା ବୁଝିପାରୁନି। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ଲେଖା ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ପଚାରିବ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଛି। ସେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରଞ୍ଜନର ରାଗ ବି ଶାନ୍ତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନର ବାଦଲଟା ତା ମନ ଆକାଶରେ ଏବେ ବି ଘୋଟିକି ଅଛି। ରାତିରେ ତ ଲେଖାକୁ ନିଦ ଆସିଲାନି। ଭୋର ଯେମିତି ହେଇଛି ଉଠିଗଲା ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ। ଛୋଟବେଳୁ ତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଶୀଘ୍ର ଉଠି ବାଡ଼ିରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା। ଲେଖା ରାସ୍ତାପଟ ଟଗର ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତାର ଆଗରେ ରଞ୍ଜନର ବାପା ଆଉ ପଛରେ ରଞ୍ଜନ। ରଞ୍ଜନକୁ ରାସ୍ତାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଲେଖାର ମନରେ ଘୋଟିଥିବା ଅଭିମାନର ବାଦଲଟା ସେଇଠି ଯେମିତି ଝରଝର ହୋଇ ବରସିଗଲା। ଏଇ ଛୋଟ କଥାରେ କଥା ବନ୍ଦ କଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେତକ ବି କହିଲାନି। ଲେଖା ଏକ ଉଦାସ ଅଭିମାନ ମିଶା ନଜରରେ ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଆଗେଇ ଗଲେଣି, ପଛରେ ରଞ୍ଜନ।
ହଠାତ୍ ଲେଖାକୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଖୁସିର ଝଲକ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଲେଖାକୁ ଅନେଇଲା। ଲେଖା ଆଖିରେ କୋଉଠୁ କେଜାଣି ଅମାନିଆ ଲୁହ ଦି'ଧାର ଢଳ ଢଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ଚାହୁଁନଥିଲା ତା ଆଖିର ଲୁହ ରଞ୍ଜନ ଦେଖୁ ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରୁ କିନ୍ତୁ ଲେଖାର ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ବାଦ୍ ଯାଇ ପାରିଲାନି। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ମୁହଁ ବୁଲେଇ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ଲେ ଲେ ଆଉ ଲେ ଖା ହେଇ ପାରିଲାନି। ଲେଖା ସେଠୁ ଯାଇ ସାରିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ବାପା ପଛକୁ ଫେରି ଡାକିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ବସ ପଳେଇବ ଯେ। ରଞ୍ଜନ ସୁନା ପିଲା ପରି ତା ବାପାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖାର ମନ ସେଦିନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଲାଗୁନି। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ରଞ୍ଜନ ଯାଇଥିବ କହିକି ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲା, ସେତକ ବି କହିଲାନି। ଏମିତି ସବୁ ଅନାବନା ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଘାରି ବସୁଥିଲା। ରାତିରେ ସବୁ ସଜସାଜ ହେଉଛି ବାହାଘର ପାଇଁ। ରାତି 3ଟାରେ ଲେଖାର ମା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରି ଯିବେ। ରାସ୍ତାରୁ ଲେଖାର ପିଉସା ଆଉ ପିଉସୀ ବି ଯିବେ। ଲେଖାର ଜେଜେମା ବୋହୂ ପାଇଁ ପୂରା ଗହଣା ସେଟ୍ ଗୋଟେ କିଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ମନ ପସନ୍ଦର ଗହଣା ଆଣି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେବା ପରି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବୋହୂ ବିନା ଅଳଙ୍କାରରେ କେମିତି ଦିଶିବ, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ପଦ୍ମିନୀ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ପାଟ ଶାଢ଼ୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକିଲି ବିନ୍ଦି ସବୁ କିଣା ହେଇଛି। ସେ ସବୁ ସୁଟକେଶରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଚାଲିଛି। ଦୀପା, ନନ୍ଦୁ ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି। ଆଗଥର ସେମାନେ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ କିଏ ଅଟକେଇବ ତାଙ୍କୁ? ସୁରେଶ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବାକି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ରାତି ପାହିଲେ ଝିଅର ବାହାଘର। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀର ମନରେ ଖୁସି ବି ଦୁଃଖ ବି। ସବୁ ମା ବାପା ଚାହାନ୍ତି ଝିଅ ପୁଅ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ଘର ସଂସାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ବି ସେୟା ଚାହିଁଥିଲା। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ। ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଗଲା। ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ଝିଅକୁ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ପରି ଖୁବ୍ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ମିଳୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ଘର ଆଜି ଖୁସିରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। କଥା କ'ଣ କି, ପୁଅ ପଙ୍କଜ ଗୁଜରାଟରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଥର ଘର ବିକି ନିଜର ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସବୁଦିନ ଏଇଠି ତାର ମା ସହ ରହିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ମଝିରେ ପଙ୍କଜ ଠିକଣା ନେଇ ଗୁଜରାଟ ପଙ୍କଜ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସୁରେଶ ବାବୁ ପଙ୍କଜକୁ ଦେଖା କରି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ସେ ବି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ବା କରନ୍ତା କେମିତି? ସୁରେଶ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଫା ସଫା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଘର ବିକିବା ବା ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀକୁ ହଇରାଣ କରିବା କଥା ସେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚିନ୍ତା ନ କରେ। ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ପଙ୍କଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି। ସାବିତ୍ରୀର ଖୁସି ଆଉ ଦେଖେ କିଏ? ନିଜ ପୁଅ ନାତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଖରେ ପାଇବା ଖୁସି ଆଉ ଝିଅର ବିଦାୟୀ ଖୁସି ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟାକୁ କେତେ ମନେ ପକେଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଲୁହ ବି ଗଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି। ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ମନ ଖୋଲି ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ଢାଳି ଦେଉଛି। ପଙ୍କଜ ନିଜ ନାନୀ ବାହାଘରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଥିବାରୁ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀର ଛୋଟ ଘରଟି ଆଜି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ପଦ୍ମିନୀ ନିଜ ଭାବନାରେ ଖୁବ୍ ମସଗୁଲ। ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କାଲିଠାରୁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟାରୁ ଲେଖା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। 2ଟା ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ ହେଇଛି। ଗାଁରୁ 4-5 ଜଣ ଲେଖାର ବାପା, ନନ୍ଦୁ, ଦୀପା ଆଉ ପିଉସା ପିଉସୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଗଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସପ୍ତସତୀ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେବାର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ପଦ୍ମିନୀ ବଧୂ ବେଶରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଜି। ଲେଖାର ଜେଜେମା ପଠେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗହଣା ସବୁ ପଦ୍ମିନୀ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ପରି ଦିଶିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ମାଉସୀ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ବର ବେଶରେ ସୁରେଶ ବାବୁ ବି କମ୍ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ବର କନ୍ୟା ବି। ମଣ୍ଡପ ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ହୋଇଛି। ଲେଖା ଗୋଟେ ନାଲି ଆଉ କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗର ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ଆଜି ଗୋଟେ ପରୀ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ତାର ଗୋରା ତକ୍ତକ୍ ଚେହେରାକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗଟା ଖୁବ୍ ମାନୁଛି ଆଜି। ହେଲେ ମନରେ ତାର କିଛି ସରସତା ନାହିଁ। ସବୁଠି ତା ଆଖି ଜଣକୁ ଖୋଜୁଛି। ଜାଣିଛି ସେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ସେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅମାନିଆ ମନଟା କାହିଁକି ବୋଲ ମାନୁନି ତାର। ମନେ ମନେ ସପ୍ତସତୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଚାହିଁ କହୁଛି, ରଞ୍ଜନ ଏଇଠି ଆସିନଥାନ୍ତା ମା, କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।
ହେଲେ ସେ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ସେ ତା ବାପା ସହ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଏଠିକି ଆସିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ବେଦୀ ଉପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ହଠାତ୍ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି ଆଉ। ରଞ୍ଜନର ବାପା ହସି ହସି ଆସି ଲେଖାର ବାପାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ରମୁ, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ମୋର। ନା ନା, କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଏବେ ତ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନର ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଲେଖା ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ସତରେ କ'ଣ ରଞ୍ଜନ ଆସିଛି, ନା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖୁନି। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ କୁଟିଳ ହସ ମୁହଁରେ ଫୁଟାଇ ତା ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଆଗରେ ବସିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।